24 America This Week starts right now. അന്തരിച്ച US പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി കാർട്ടർ ഇനിയൊരു ഓർമ്മ. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളിൽ US പ്രസിഡന്റുമാരുടെ അപൂർവ സംഗമം. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ മാധ്യമശ്രീ പുരസ്കാരം 24 ചീഫ് എഡിറ്റർ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്ക്. മഞ്ഞിലും മഴയത്തും ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന മലയാളി ഡ്രൈവർമാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്ലഹോമ സിറ്റിയിൽ ഞാനൊരു ലോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും ശീതക്കാറ്റിലും പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഫാക്ട് ചെക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് മെറ്റ. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. ആദിവാസി സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടന ഫോമ. ഞാൻ ഈ വുമൻസ് ഫോറത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്മിത നോബ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 7 അംഗം അടങ്ങുന്ന ഒരു വുമൻസ് ഫോറമാണ്. ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, എങ്കിലും ലക്ഷ്യം വലുതാണ്. 24 America This Week, here now. അമേരിക്കയെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ധീരമായി നയിച്ച പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി കാർട്ടറിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് രാജ്യം. എന്നാൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചും തർക്കിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന US പ്രസിഡന്റുമാർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ വികാരത്തോടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. 3 days after the January 6th anniversary, with its indelible images of costumed rioters running amok in the Capitol, former President Jimmy Carter's funeral service in the National Cathedral presented a historical picture of a different kind. One that spoke not of appended norms, but of preservation and strength. It was a picture unofficial but nevertheless sure to be memorialized and parsed for years, both because of its occasion and its rarity of President-elect Donald Trump and his wife Melania seated next to President Barack Obama, who was seated next to George Bush and his wife Laura, who were next to Bill and Hillary Clinton. All of them sat a row behind President Biden and Jill Biden, and all of them wore remarkably similar dark suits, ties in shades of black to sky blue, and black suits and coats. Jimmy Carter's friendship taught me, and through his life taught me, the strength of character is more than title or the power we hold. That meant for the first time since Mr. Trump began his assault on what he called the Washington swap, he and the other 4 living presidents, including the 3 who campaigned against him, appeared to be on the same page. Not because of a dress code, but because of their coded dress. It made as clear a statement about transition of power and continuity as anything said during the actual certification of the election by the Senate earlier in the week. And it suggested that Mr. Trump was fully cognizant of what it meant to look as if he were a traditional part of the very, very exclusive club that is the presidency, even as he attempts to transform it. As J.C. Carter, one of Mr. Carter's grandsons, said to the men who had sat in the Oval Office, they share a knowledge of the human side of the presidency like no others. This is Liz Paulos signing off. 24 USA. ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയുടെ പേരന്റ് കമ്പനിയായ മെറ്റ ഇനി മുതൽ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening.
Meta, the parent company of Facebook, WhatsApp and Instagram, is pulling back from third-party fact-checking, a decision that's stirring up a storm of concern over the potential rise of misinformation. In a statement, Meta CEO Mark Zuckerberg called this a fundamental commitment to free expression, suggesting the move is a part of a broader initiative to reduce what he describes as over-enforcement. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth, and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Meta's new strategy involves replacing professional fact-checkers with a crowdsourced model called Community Notes, where users can contribute to rating and provide context for content. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive Community Notes system. But critics are sounding the alarm. They fear this could pave the way for a misinformation spike, especially in politically charged times. That's all for today. This is Christina Cherian signing off. Thank you and have a great week ahead. അമേരിക്കയുടെ 39 പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഒരു അറ്റ്ലാന്റക്കാരൻ്റെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് ജയൻ ജോസഫ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ജിമ്മി കാർട്ടർക്കും ഇതിനോടകം അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം. From the rolling hills of Georgia to the historic landscapes of Virginia, an Atlanta man has embarked on a pilgrimage to honor America's past leaders. Michael Traub, a self-proclaimed history enthusiast, has now visited all 39 presidential grave sites, with his latest homage paid this week to former President Jimmy Carter at the Carter Center in Atlanta. Each site visited by Traub tells a story of the nation. From the grandeur of Abraham Lincoln's tomb in Springfield, Illinois, to the more modest burial sites of lesser-known presidents like Millard Fillmore, Traub's travels weave through the tapestry of America's narrative. This week, as the nation mourns the loss of President Carter, Traub stood in line hours at the Carter Center, reflecting on a life dedicated to peace and humanitarian work. This is Jane Joseph, 24 USA. അമേരിക്കയിലെ മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ മാധ്യമശ്രീ പുരസ്കാരം 24 ചീഫ് എഡിറ്റർ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്ക് ലഭിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ ഗോകുലം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ കലാ സാംസ്കാരിക മാധ്യമരംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും മാധ്യമപ്രവർത്തനം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കാലമാണ് ഇതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് അമേരിക്ക കൊച്ചി ഗോകുലം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി ഡി സതീശൻ. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക സംഘടിപ്പിച്ച മാധ്യമശ്രീ അവാർഡ് 24 ചീഫ് എഡിറ്റർ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്ക് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് സമ്മാനിച്ചു. 1 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. ബെസ്റ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർക്കുള്ള അവാർഡ് 24 സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസർ രാജേഷ് ആർ നാഥും ഏറ്റുവാങ്ങി. ശ്രീ സാജൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ അവാർഡ് തുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. അതുപോലെ ഈ അവാർഡിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിക്കും, സാജനൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ജൂറിയാണ്, ജേക്കബ് ജോർജ് ഉൾപ്പെട്ട ജൂറിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും മധു കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഒരു 24-ന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കോന്നി പോലൊരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മലയാള പത്രപ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എപ്പോഴും പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദരവോടെ തന്നെ കാണുന്ന ജനസമൂഹമാണ്. കേരളത്തിലൊരു കാറ്റൊന്ന് അടിച്ചാൽ, ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഇലയെന്ന് അനങ്ങിയാൽ, എവിടെയെങ്കിലും ഡാമിൽ വെള്ളം വരുന്നെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ എടുക്കുന്ന തത്രപ്പാട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രിയിലിരുന്ന്
പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ഈ അവാർഡ് തന്നതെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒക്ലഹോമയിലെ കനത്ത ശീതക്കാറ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളി ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ട കഥയുമായി എത്തുകയാണ് ലിസ് പൗലോസ്. In the biting cold of Oklahoma winter, a heartwarming tale of survival unfolds. Samir Khan, a Malayali truck driver, found himself stranded in a fierce snowstorm at the state's border. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്ലഹോമ സിറ്റിയിൽ ഞാനൊരു ലോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും ശീതക്കാറ്റിലും പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഈ ക്യാബിനാണ് കേട്ടോ. ഈ ട്രക്കിന്റെ ക്യാബിനാണ്. എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിനാണ് ഈ ട്രക്കിന്റെ ക്യാബിൻ കേട്ടോ. ജനവാസം കുറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 65-70 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡുള്ള കാറ്റാണ് അടിച്ചേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ട്രക്കിനകത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും 2-3 ദിവസം ഇതിനകത്ത് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഏതോ ഭാഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം വെള്ളവും ഫുഡ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. While returning with a load of salt from the outskirts of Oklahoma, his 73-foot truck became immobilized in heavy snowfall and relentless storm conditions for 2 days. With no help in sight, Khan stayed inside his truck's cabin, enduring wind speeds that at times reached 70 kilometers per hour. His ordeal is a message to hundreds of Indian drivers navigating these heavy-duty trucks across America. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. എമർജൻസി ഫുഡും വെള്ളവും എപ്പോഴും കരുതുക. അമേരിക്കയിൽ 42 സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ട്രിപ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പോകാറുണ്ട്. അപ്പം എവിടെ വെച്ചാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കായി പോകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കട്ടെ. Once the storm subsided, Khan took immediate action. He fitted his truck's tires with snow chains, a move that allowed him to resume his journey. Talking to American Times, Khan shared his ordeal and the lesson it will party. This experience, he said, is a lesson to truck drivers. Make sure you store enough food and water for tough times like this. This is Liz Paulo signing off, 24 USA. കൊളത്തൂപ്പുഴയിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി നേരിട്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫോമയുടെ ഭാരവാഹികൾ. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ഫോമ വുമൻസ് ഫോറം ആദിവാസികൾക്കായി നൽകുന്ന ടൂക്കിറ്റ് വിതരണം കൊല്ലപ്പുറത്തൂപ്പുഴയിൽ നടന്നു. ഫോമയുടെ പ്രതിനിധികൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിയാണ് കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഉന്നതി എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടൂക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത്. Appreciations to the Federation of Malayali Association of Americans. They have taken a very keen interest in uplifting of the lower state of the people, and I am really surprised how all the way from Puma you have identified the people in Kulipura area. കൊല്ലപ്പുറത്തുപുഴ മേഖലയിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ബാംബു ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ മുള ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാത്രങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് നിരവധി പേരാണ്. ഇതേ തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച 33 യുവാക്കൾക്ക് 5000 രൂപ വില വരുന്ന ടൂൾ കിറ്റാണ് ഫോമ പ്രതിനിധികൾ പാരിതോഷികമായി നൽകിയത്. വുമൻസ് ഫോറം ട്രഷറർ ജൂലി ബിനോയ് വഴി ടൂൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ ഫോമയുടെ വുമൻസ് ഫോറം ഇതിനായുള്ള തുക സമാഹരിക്കുകയും ഫോമയുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി ടൂൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. Former Vice President Shalu Kunnus, Treasurer Siji Palkuri, Joint Secretary Paul P. Jose, former Women's Forum Treasurer Julie Binoy, Joint Treasurer Manju Pillai എന്നിവർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ടൂക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഈ RCT പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി എന്നെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വുമൻസ് ഫോറത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്മിത നോബ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 7 അംഗം അടങ്ങുന്ന ഒരു വുമൻസ് ഫോറമാണ്. ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, എങ്കിലും ലക്ഷ്യം വലുതാണ്. ആദിവാസികൾക്കായുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ തുടരാനാണ് ഫോമയുടെ തീരുമാനം. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള ചർച്ചകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് മിഖായിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ചിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് കോൺക്ലേവ് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായി. ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളുടെ കാലിക പ്രസക്തി കൊണ്ടും വിശിഷ്ടമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയും കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ലെറ്റ്സ് റൈസ് ടുഗദർ എന്ന ചർച്ചയായിരുന്നു മുഖ്യ ആകർഷണം.
തിരുവനന്തപുരത്തെ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ ശശി തരൂർ MP നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗോകുലം ഗോപാൽ സാർ, ശ്രീ വിജയരാഘവൻ സാർ, ഡോക്ടർ ദിവ്യ S. അയ്യർ IAS, ഡോക്ടർ K. വാസുകി IAS, R. ശ്രീലേഖ IAS എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി K. ജയകുമാറിനെ ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിലുടനീളം നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലും സംജാതമായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ജോയി ലൂക്കാസ്, ഗോകുലം ഗോപാലൻ, ആന്റണി രാജു, ബിനോയ് വിശ്വം, പന്തളം സുധാകരൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 52 വർഷമായി ചിക്കാഗോ മലയാളികൾക്ക് താങ്ങും തള്ളുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ചിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ മാതൃകാപരമായ ജനപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് ശ്രദ്ധയായിട്ടുണ്ട്. മികായൽ ജോയ്, 24 ന്യൂസ്, USA. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ 6ാമത്തെ പുതിയ ഷോറൂം അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മലബാർ ഗോൾഡ്. സുബി തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ജ്വല്ലറി കളക്ഷൻസുമായി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഒന്നായി മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിലെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഷോറൂമിന്റെ ഇനാഗുറേഷനാണ് ഇന്നിവിടെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടക്കുന്നത്. It shows that the community in Atlanta is growing big, suddenly growing big, and they're also healthier and wealthier. That's what the jewelries are coming. And it's very happy moment for a chain like Malabar to come and open its showroom in Atlanta. That shows that the growth between two countries are growing. I'm very happy. We wish them all the best to open many more in my jurisdiction, in the Atlanta jurisdiction. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇന്നത്തെ ക്രൗഡ്, ഇന്ന് നമ്മൾ 6ാമത്തെ സ്റ്റോർ ഇവിടെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല എല്ലാ നോട്ട് ഓൺലി മലയാളീസ് ബട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, എല്ലാ ലീഡേഴ്സും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോർ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇറ്റ്സ് പാക്ഡ്. നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ്. വി ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് എൻ ഓഫർ, ഒരു $50 വൗച്ചർ ഉണ്ട് ഫോർ എവറി 1500 സ്പെൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി മേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. നല്ല ക്രൗഡ് കണ്ടു. ആൾക്കാർ മലബാർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാതിരിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ബിഗസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻ USA. സോ നല്ല റെസ്പോൺസാണ്. ദിവാലി ടൈമിലായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ടുഡേ. വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഗുഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 2-3 ആഴ്ചയായല്ലോ. സോ ദർ ആർ മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ റെക്കഗ്നൈസിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ റിപ്പീറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ ബൈയിങ്. ദേ ജസ്റ്റ് ഡിഡ്ന്റ് കം ഫോർ ദ ഇനോഗ്രേഷൻ ആസ് സച്ച്. സോ വി ആർ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദുബായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ദുബായിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സും എല്ലാവരും മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ്. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭയങ്കര അമേസിംഗ് ക്രൗഡാണ്. നമുക്ക് നല്ല ബിസിനസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്കൊരു മട്ടൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മട്ടൺ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പട്ട, 2 ഏലക്ക, 4 ഗ്രാമ്പു ഇത്ര ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 പച്ചമുളക്, ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂം കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റുവാണേ. ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. തണുത്ത ശേഷം ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത കൂട്ട് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയുടെ 2ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 5 വിസിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ വേവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീറ്റിന്റെ നമ്മുടെ കുക്കറിനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ദേ കുക്കറിന്റെ പ്രഷർ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ മട്ടൻ കറി ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുവാണേ. മട്ടൺ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ 1 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ദേ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ മട്ടൻ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയായത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാടൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ലൊരു സൈഡ് ആയത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരിക്കര 24. എന്താ ഫോണിൽ തിരക്കിട്ട് നോക്കുന്നത്? മധു, ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഇത്തവണത്തെ മാധ്യമശ്രീ പുരസ്കാരം SKN ആണല്ലോ. ഞാൻ ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. ആ ഒരു നോട്ടിനകത്തില്ല. ഇത് ഈ അമേരിക്കയിലെ മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പം ഇത് 2006 തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ മനോരമയിലുണ്ടായിരുന്ന ജോർജ് ജോസഫ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം KUWJ-യുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2006 അപ്പം അത് തുടങ്ങാൻ കാരണം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ വന്നല്ലോ. ഇപ്പം കൈരളിയും ഏഷ്യാനെറ്റും ഒക്കെ അമേരിക്ക വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യാമറ ക്രൂവിനുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക, അതിനുവേണ്ടി ഒരു സംഘടിത ശക്തിയായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ മുതലാണ് പിന്നീട് ഈ മാധ്യമശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അവാർഡ് വരാനുള്ള കാരണം. ഇത് മലയാള മാധ്യമ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക, കേരളം എന്ന് നോക്കിക്കാണാതെ ഇതൊരൊറ്റ ഒരു ലോകമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവർ കരിയറിൽ കയറി പോകുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2009 ആദ്യമായിട്ട് റിജി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പ്രസിഡന്റ് വരുമ്പം തുടങ്ങുന്നത്. NB രാജേന്ദ്രൻ സാറിനാണ് ആദ്യത്തെ മാധ്യമശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. അവര് സമഗ്ര മാധ്യമ മേഖലയിൽ നൽകിയ. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിജയമോഹൻ സാറിനായിരുന്നു. ഡി വിജയമോഹൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് MG രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ്, ജോസി ജോസഫ്, അങ്ങനെ പോകുന്നു. SKN കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ മുന്നേ SKN സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവം. അതാണ് ഈ മാധ്യമശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരസ്കാരം. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിന് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പുരസ്കാര ചടങ്ങും പിന്നെ 2 വർഷം ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണ പങ്കെടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ കോൺഫറൻസ്. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് ഇപ്പം ഗോപിയിലെ കൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും പിന്നാമ്പറ കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും ഒരു കുടുംബം പോലെ ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ റേറ്റിംഗ് യുദ്ധങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ പല ചാനലുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പല പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകര് ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ചു പോയി ആ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇതിലെ രസം ഗോപി, ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരുമ്പോഴും അവര് തമ്മിലും ഈ പറയുന്ന ഈ ഭിന്നതയില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രസ് ക്ലബ് ഇവിടെ പ്രസ് ക്ലബിലാണല്ലോ പല വാർത്തകളും വരുന്നത്. പ്രസ് ക്ലബിൽ വരുന്നു, അവർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്. സൗഹൃദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചാനൽ മാറിയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും, തിരിച്ചു ഈ രാഷ്ട്രീയം മാറിയെന്നും ഇരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നടക്കും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കിണർ കുത്തുക എന്നതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റാങ്കിങ് നോക്കിയാലേ മാധ്യമ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം റാങ്കിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എത്രയോ താഴെയാണ്. 159 കണ്ടാണ് 180 രാജ്യങ്ങളിൽ. അപ്പോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മുന്നിലാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. തന്നെയല്ല, നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മലയാളികൾ റീന നൈനാൻ, സോവി അഴാത്ത്, ഡോക്ടർ ദേവി നമ്പ്യാപ്പറമ്പിൽ, ഇവരെല്ലാം അമേരിക്കയിലെ വളരെ പരിചിതമായ മുഖമാണ്. ഇപ്പം റീന നൈനാൻ കൊച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള സമയത്താണ്, ഇറാഖ് യുദ്ധ സമയത്ത് ആർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അവിടെ പോകുന്നു, ബോംബ് വീഴുന്നു, രക്ഷപ്പെടുന്നു.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചലഞ്ചസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഇല്ല, മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ പ്രോ പലസ്റ്റൈൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാനും ഒന്നും ആരും വരില്ല, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. അത് എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എതിർത്താൽ നമുക്ക് അനുവാദമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് വേണേ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതെ 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 അതെ. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ കേരളം വിട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറേ മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലും ഒക്കെ അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇവിടാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കം 70കളിൽ ഈ കയ്യെഴുത്ത് മാസികയിൽ നിന്നൂടെ, പിന്നെ ഈ 50 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 5 ഇരട്ടിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സിയാറ്റിൽ ഒരു മരണം നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു നേതാവിനെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ആളിനെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ അമേരിക്കയിലെ മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെയല്ല, ആദ്യത്തെ പത്രം ജോർജ് മരങ്ങോലിയുടെ ഒരു പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന പത്രമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. പക്ഷേ ആ രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അങ്കിളും ബാലന സഖ്യം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജൻ മാരാട്ട് അവർ നടത്തിയ അശ്വമേധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാനത് കുറേ നാൾ ഓൺലൈനിൽ നടത്തി. അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വിജയമോഹൻ സാറ് മലയാള മനോരമയുടെ പത്രം 2 ആഴ്ചത്തെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് വെട്ടിയൊട്ടിച്ച് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകളും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ അമേരിക്കയിലെ പലയിടങ്ങളിൽ ഹൂസ്റ്റൺ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മാഗസീൻസോ പത്രങ്ങളോ ആഴ്ചയിൽ ഇറങ്ങുന്നതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു ആശയവിനിമയം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പുതിയ ജനറേഷൻ, യങ് ജനറേഷൻ, ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ ആയാലും അവര് നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരള കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു. അവരൊരു വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് അവർ കടന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഒരു സ്വകാര്യ ദുഃഖമാണ്. കാര്യം അമേരിക്കൻ മലയാളികളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവനവൻ്റെ കാര്യം, പരസ്പരം പൊന്നാടി ഇടുന്നു, പരസ്പരം അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ നോക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അവർ തന്നെ നമ്മളറിയാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിപ്പോയി. അപ്പം എങ്ങനെ അവരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഈ സീ ടു സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. അവരുടെ ഒരു ചിന്തയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന രീതി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയാണ്, നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു 30ഓളം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ഇതുവരെ 30 പേരുടെ എനിക്ക് ഓർമ്മ 30 പേര് സ്ക്രീനിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു അപകടമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ SKN ജെയിംസാനോട് പറയുന്ന കേട്ടു, ഈ പുതിയ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ മധുവിന് അല്പം വിശ്രമമാകാം. കാര്യം ഞാനൊരു 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്തിയ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇവർ 3ാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം അവർക്ക് ആ പാഷനുണ്ട്, ആ ഫയറുണ്ട്. കൊടും തണുപ്പിലും പോയി അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭയം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രയൻ തോമസിന്റെ കൊലയാളി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ലിസ് പൗലോസ് പറയാം ഞാൻ പോയേക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവനിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വേറെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്തായാലും വളരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് കൂടിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മളെ അവരുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബോണ്ടിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് 24-ന് ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയിലും ഇപ്പം ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ കൊച്ചി ഓഫീസിൻ്റെ ബാക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ്. വേറൊരിടത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണത്തില്ല. നമ്മളൊരാശയം പറയുന്നു, നമ്മുടെ മലയാളി പറയുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മാക്സിമം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുക, അതൊരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരിക, മറ്റുള്ളവർ അനുകരിച്ച് വരട്ടെ. കാര്യം കുട്ടികളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വാർത്ത കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, കാണാൻ തുടങ്ങി, അവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാര്യം അവർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ ഫീലിംഗിലേക്കും അവരുടെ ആ വൈബിലേക്കും അവരുടെ ചിന്താധാരയിലേക്കും നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല കവി, ഇവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ 24 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് അമേരിക്കയുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാമല്ലോ. അവരതിരുന്ന് TV-യിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
CNN, ഫോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും അതായത് നമ്മളൊരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കരിയറിന്റെ ലെവലിൽ അവർ കുറെ കൂടി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ. തീർച്ചയായും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സും അമേരിക്കൻ മീഡിയയും തമ്മിൽ ഇന്റർകണക്റ്റഡാണ്. ഒരു മീഡിയയിൽ കൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും. കാര്യം അവര് തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര വളരെ ക്ലോസ് കോർഡിനേഷൻ ആണല്ലോ നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ മധു കൊട്ടാരക്കരയുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സഹായത്തോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.